सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी वीडियो दे विच आपां ईवीएस दे कुछ पुराने प्रश्नों नूं डिस्कस करन जा रहे हां ते अज दे प्रश्नों नूं तुसीं बड़े ही ध्यान नाल समझना है ते इन्हां नूं अटैम्प्ट करन दी कोशिश है जी वो करनी है। सो शुरू करते हैं अज दे अपने सैशन नूं। सैशन नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपना जिहड़ा इह चैनल है इहनूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो जी ते इहदे नाल जिहड़ा बैल आइकन होएगा तुसीं उहनूं भी प्रेस कर लेना है ताकि कल नूं असीं कोई होर भी वीडियो अपलोड करदे हां ते तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है जी वो भी नाल दी नाल मिल जाया करेगी। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। जिहड़ा पहला प्रश्न है जी इस तो पहला आपां 2 सैशन लगाए सीगे जिहदे विच आपां 90 प्रश्न कवर कीते सीगे। अज दी वीडियो दे विच भी आपां 30 प्रश्न कवर करांगे ते इहदे नाल ही जिहड़े पैडागोजी दे प्रश्न होणगे जी इहदे विच ही कवर कीते जाणगे। वेखदे हां जी पहला जिहड़ा प्रश्न है भाव अज दा 91 प्रश्न है वैसे तां बट ये अज दा पहला प्रश्न है। अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। अबोर दी जिहड़ी जंगली जीवन पनाहगाह है किस जीव लई प्रसिद्ध है? कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स लई प्रसिद्ध है जिन्होंने तुसी प्रवासी पंछियां लई कहने हो, या फिर वाइल्ड बोर लई, जंगली सूर लई, या फिर मस्क डियर कस्तूरी मिर्ग लई, या फिर ब्लैक बग काला हिरन। ये बड़ा ही स्टैटिक बेस्ड प्रश्न है जी। अबोर वाइल्ड लाइफ जी सेंचुरी है जी ये ब्लैक बग करके एक ही है जी प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है जी। अबोर जी है अबोर जंगली जीवन अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर ब्लैक बग काला हिरन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ which of the following is not a man made disaster। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਰਚਿਤ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਰੋਬਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਾ, ਵਾਰ, ਜੰਗ, ਹੜਤਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੱਡ ਹੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ मैन मेड मतलब कि मैन ने नहीं बनाए ਉਹਨੂੰ, मतलब इंसान द्वारा वो आपदा नहीं बनाई गई। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा जी वो की है जी इत्थे मतलब कि रॉबरी भी लोग ही करते हैं जी, वॉर भी आपां ही लड़ते हैं, इंसान लड़ते हैं जी, स्ट्राइक भी लोगों द्वारा की जाती है। बट जिहड़ा फ्लड है जी ये किवें है जी ये हड़ ये प्राकृतिक रूप तो मतलब कि कुदरती आपदा है जी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जिहड़ा प्रश्न है अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश की घाट कारण अनीमिया रोग हो जाता है। कि वो आयरन है, कैल्शियम है, सॉल्ट है, या फिर पोटैशियम है। कल की वीडियो के आप ये समझा सीगा कि सॉल्ट की कमी करके तो गोइटर हो जाता, गिलर रोग जिन्हें तुम पंजाबी में कहने हो। जेकर आप गल करिए अनीमिया जी है जी ये कह सकते हैं जी आयरन की कमी कारण तुहानूं अनीमिया हो जाता है। ठीक है जी। लोहे की कमी कारण तो लोहा आपां नूं मिलदा किहदे विच है जी? आयरन आपां नूं किहड़ी सब्जी दे विच मिलदा है जी, या फिर कह सकते हैं भी की आपां खाने ते सानूं आयरन की जिहड़ी मात्रा है जी बॉडी दे विच कंप्लीट हुंदी है वो है पालक जिन्हें तुसीं स्पिनच कह दिंदे हो अंग्रेजी च। इत्थे जिहड़ा सही जवाब है जी वो है आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ते आपां हुण चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी इहदे विच पुछ रिहा द मेन एटमोस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। धरती दे तल दे सब तो नेड़े वायुमंडल की किहड़ी परत है? कि वो ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, या फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। वैसे तो इन्होंने इहदा जिहड़ा पंजाबी अनुवाद किया होया जी ये चंगी तरह नहीं किया होया, बट आपां फिर भी वेखदे हां कि जवाब हो सकता है जी। ते आपां पहलां भी ये वैसे डिस्कस किया होया कि जिहड़ी सारे नालों पहली जिहड़ी परत हुंदी है ना वो किहड़ी है जी वो है ट्रोपोस्फेयर। इहदे विच ही जिहड़ियां प्राकृतिक कह लो कि गतिविधियां हुंदियां ने जिवें कि मींह पैना, बिजली जिहड़ी तुहाडी लशकदी है, ये सारियां जिहड़ियां आपदावां ने या फिर कह लो कि प्राकृतिक एक्टिविटीज़ ने ये ट्रोपोस्फेयर दे विच ही वेखण नूं मिलदियां ने। जेकर आपां गल करिए स्ट्रैटोस्फेयर दी जिहड़ी ओजोन लेयर है ना तुहानूं ये स्ट्रैटोस्फेयर दे विच ही वेखण नूं मिलदी है। ठीक है जी। ओजोन लेयर स्ट्रैटोस्फेयर दे विच ही वेखण नूं मिलदी है। इत्थे सही जवाब तुहाडा है जी ट्रोपोस्फेयर। ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है द पार्ट ऑफ फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी इज। कि खाने का वह हिस्सा जो शरीर में हजम ही नहीं हुंदा। कि वो स्टार्च है, स्टार्च सैलूलोस है जी, या फिर प्रोटीन है, या फिर वो फैट है। फैट आपां नूं कित्थों मिलदा है जी? फैट जे आपां गल करिए फैट आपां नूं मेनली जिवें कि तेल वालियां चीज़ां हो सकदियां जिवें कि घिओ हो गया। ठीक है जी। इन्हां विच आपां नूं फैट मिलदा है। प्रोटीन आपां नूं जिवें कि एग्स हो गए जी, या फिर कह लो जिवें दालां हुंदियां ने इन्हां विचों तुहानूं प्रोटीन की मात्रा वेखण नूं मिलदी है। जेकर आपां गल करिए स्टार्च की, ये जिहड़ा स्टार्च है जे तुसीं इहनूं कार्बोहाइड्रेट भी कहने हो तो इत्थे सही जवाब है जी द पार्ट ऑफ फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी इज ये है जी सैलूलोस। ठीक है जी। सैलूलोस इसका सही जवाब होएगा जी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है ये पुछ रहा तुहानूं द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। कि मनुखी शरीर में सब तो जिहड़ी लंबी हड्डी हुंदी है वो कित्थे हुंदी है? उहनूं मतलब कि उहदा नाम की है, तुसीं की कहंदे हो उहनूं? कि वो ह्यूमरस है, कि वो स्टैप्स है, या फिर फीमर है, या फिर रेडियस है। इत्थे सही जवाब है जी फीमर। ये तुहाडे ना जिहड़े थिग्स हुंदे ने इहदे विच तुहानूं जिहड़े तुहाडे पट हुंदे ने जी इहदे विच तुहानूं ये जिहड़ी फीमर हड्डी है ये तुहानूं उत्थे वेखण नूं मिलदी है। ठीक है जी। फीमर है जी ये की है मतलब कि सारे नालों वड्डी हड्डी हुंदी है, ये तुहाडे थिग्स दे विच वेखण नूं मिलदी है।
ਤੇ ਸਟੈਪਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੈਪਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਫੀਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਸ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭੂਮੀ ਖੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੰਡ, ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਸਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਹਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਧਿਕਤਰ ਚਰ ਲੈਣਾ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿੰਡ, ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਖੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ ਬਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਟਰ ਹੈ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੰਗ, ਬੈਕ ਆਫ ਟੰਗ, ਟਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ ਆਫ ਟੰਗ। ਜੀਭ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਭ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਭ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀਭ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀਭ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੌਰ ਐਂਡ ਸਾਲਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੱਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਜੇ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਟਰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਈਵੀਐਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵੀਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟੰਗ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟੰਗ? ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ ਬਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ what percentage of energy is transferred to next tropic level of the lower tropic level। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਿਰਨ, ਡੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲਾਇਨ। ਗ੍ਰਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਡੀਅਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਇਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਉਹ 5% ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 1% ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 10% ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 50% ਹੈ? ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੇਠਲੇ ਭੋਜਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭੋਜਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਜਾਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ 10%। 10% ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ 2016 ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ।
बट इत्थे की जवाब होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब विच किन्ने हैगे आ जी वैसे तो उदों 22 जिले सके बट अज की डेट में 23 जिले आ ठीक है जी एक होर बन गया ना मलेरकोटला नाम का एक होर नवा जिला बन गया सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगले प्रश्न पे चलते हैं जी अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच तुहानूं पूछा जा रहा है टू मेक अ कंसेप्ट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स क्लीयर टू द स्टूडेंट और टीचर कैन कि ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे फुल्लां बारे मुढ़ली जिहड़ी जानकारी है उन्होंने स्पष्ट करने लई एक अध्यापक नूं की करना चाहिए है जी टू मेक अ कंसेप्ट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स मान लो भी तुसीं बच्चों नूं फ्लावर्स के जिहड़े टॉपिक सीगे जी वो पढ़ा रहे सीगे ते इहदे नाल तुसीं बच्चों नूं जिहड़े भी टॉपिक हैगे आ जी उन्हां दी क्लैरिटी किवें लिया सकदे हो उन्हां दे विच ऑप्शन नंबर ए दे विच लिखिया होया शो पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स ऑन अ चार्ट कि तुसीं एक चार्ट लिओगे उस ते जिहड़ियां पिक्चर्स होणगियां जी वो शो करोगे या फिर ऑप्शन नंबर बी रीड फ्रॉम द बुक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स की ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे जिहड़े फुੱਲ हैगे आ जी उन्हां बारे किताब पढ़ सकदे हो या फिर ऑप्शन नंबर सी आस्क चिल्ड्रन टू ब्रिंग डिफरेंट फ्लावर्स की विद्यार्थियों नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दे जिहड़े फुੱਲ लिआउण लई कह सकदे हो या फिर ऑप्शन नंबर डी शो एक्चुअल फ्लावर्स इन द क्लास ड्यूरिंग टीचिंग कि पढ़ाउण लग्गिआं बच्चों नूं असली जिहड़े फुੱਲ हैगे जी वो विखा सकदे हो सो बिल्कुल जी की जवाब होएगा जी ऑप्शन नंबर डी क्यों क्योंकि जो तुसी बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन दे विच जदों फ्लावर्स विखाओगे तो चंगी तरह बच्चे उन्हां चीज़ों को की करनगे जी रियल लाइफ नाल मतलब उन्हां दी चीज़ सामने ही आ गई तो कनक्रीट वे नाल वो सारियां चीज़ों को समझ सकणगे कि अच्छा इस फ्लावर का यह पार्ट हुंदा ठीक है जी सो ऑप्शन नंबर डी क्या जी ये तुहाडा सही जवाब होएगा तो आप चलांगे अगले प्रश्न से पढ़ाउण लग्गिआं बच्चों को असली फुੱਲ विखा के आप की कर सकते हैं जी चंगी तरह बच्चों की जिहड़ी कंसैप्ट क्लैरिटी है वो कर सकते हैं अगला प्रश्न वेखो जी अगला प्रश्न है राहुल डज नॉट सबमिट ईवीएस असाइनमेंट इन टाइम दैन यू विल राहुल नाम का मान लो कि तुहाडी क्लास दे विच एक विद्यार्थी सी राहुल आपदी जिहड़ी ईवीएस की जिहड़ी असाइनमेंट है जी वो समय सिर नहीं सौंपदा इहदा की कारण हो सकदा या फिर कह लो कि तुसी की करोगे फिर इत्थे इनफॉर्म द पेरेंट्स कि उहदे माता पिता नूं दसोगे या फिर नॉट अलाउ हिम टू एंटर द क्लास कि उसनूं क्लास विच बैठण दी आग्या नहीं दोगे या फिर ऑप्शन नंबर सी ट्राई टू नो द रीजन कि तुसी कारण पुछण दी कोशिश करोगे कि की कारण है बई तू असाइनमेंट क्यों नहीं जमा करवाई या फिर इग्नोर हिम कि तुसी कहोगे चल छड्ड मैनू की है जे नहीं बनाउंदा ते ना बनावे वेखदे हैं जी इत्थे सही जवाब होगा जी राहुल डज नॉट सबमिट ईवीएस असाइनमेंट इन टाइम ते तुसी जिहड़ा कारण है जी वो जानने की कोशिश करोगे कि भी कारण की है की पता रियल फैमिली इशू होवे तुहानू जे ओहदियां गल्लां सुनोगे फिर ही कह लो ना भी तुसी उन्हां ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो एक चंगा टीचर ਉਹੀ है ना कि जेकर वो बच्चों ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਨੂੰ भी समझे ठीक है जी तो इग्नोर नहीं करना तुसी इनफॉर्म ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ भी चलो ठीक है कई बार आप पेरेंट्स ਨੂੰ भी इनफॉर्म करते हैं बट रीजन जानना भी तो जरूरी है ना पेरेंट्स ਨੂੰ इनफॉर्म तो तुसी फिर करोगे जो रीजन ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा ठीक है जी सो ऑप्शन नंबर सी की है जी ये ਤੁਹਾਡਾ सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चलते हैं जी कारण जानने की कोशिश करोगे अगला प्रश्न वेखो यू आर टीचिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन योर क्लास and a student ask a question unrelated to the topic what will you do एक तुसी पोषण संबंधी विषय ते क्लास विच पढ़ा रहे हो एक बच्चा विषय तो हट के सवाल पूछता है तुसी की करोगे जी ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਐ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅਲਾਉ ਹਿਮ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸਕੋਲਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ ਹਿਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਝੜਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫਟਰ ਦ ਕਲਾਸ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ क्वेश्चन ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ मतलब कि ਉਹਨੂੰ भी ना लगे कि सर ने मैंने इग्नोर करता या फिर मैडम ने मैंने इग्नोर करता नहीं तो कल ਨੂੰ कदे क्वेश्चन ही ना पूछूगा या फिर मान लो कि बहुत ही बेतुका ਜਿਹਾ सवाल है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ कि सब्जेक्ट तो सवाल पूछा जाए बट ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਆਫਟਰ आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास भी क्लास के उपरंत उसके सवाल का जवाब है जी वो आप देवांगे ऑप्शन नंबर डी है जी सही जवाब चलते हैं जी ये अगले प्रश्न ते अगला प्रश्न है जी वाइल टीचिंग EVS आफ्टर द लंच ब्रेक यू फाइंड दैट स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन द लैसन वट वुड यू डू की करोगे जी दोपहर के खाने तो बाद EVS की क्लास पढ़ाने लगे हैं पता लगता है कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी लै ही नहीं रहे तुसी की करोगे फिर मान लो भी तुसी EVS की क्लास लगा रहे हो या फिर कोई होर भी क्लास हो सकती है मैथ की क्लास हो सकती है अंग्रेजी की क्लास हो सकती है पंजाबी की ते बच्चे इंटरेस्ट नहीं लै रहे तुसी की करोगे टेल दैम टू फिनिश देयर वर्क होमवर्क कि उन्होंने अपना होमवर्क खत्म करने लिए कहोगे या फिर ऑप्शन नंबर बी यूज ऑडियो विजुअल एड टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव कि पढ़ाने की क्रिया असरदायक बनाने लिए ऑडियो वीडियो जी सामग्री है जी उसकी वरतों करोगे या फिर ऑप्शन नंबर सी टेक द स्टूडेंट आउट टू प्ले इन द ग्राउंड
ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਸਕ them to put their head down on their desk and relax, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯੂਜ਼ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਟੇਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਊਟ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨਡ ਅ one day educational trip for class 5th student to a botanical garden. What would you do, मतलब कि what would be your instruction to the student before the trip? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਟੂਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੂਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਜੋਏ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਐਵਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲਕ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ them, ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ देयर ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ, ਅ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨਡ ਅ one day educational trip for the class 5th school to a botanical garden। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖੋ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ देयर ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਟੀਚਰ, ਕਿ ਹੋਰ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੋੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਐਵਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਇਜ਼ ਵੇਸਟ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟਰ ਦ ਫੂਡ ਚੇਨ ਐਂਡ ਗੈਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਐਟ ਈਚ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਐਟ ਈਚ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੈਥੋਜਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਐਮੋਬਿਕ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ। ਅਮੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਚਿਸ ਹੈ ਕਿਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜਨਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਇੱਥੇ ਪੱਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਮੇਬਿਕ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਐਟ ਦ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੀ,
ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਚਨਾਬ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਫਲੂਐਂਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ, ਕੋਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਨੇ, ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਵੇਖੋ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਲਾ ਇਹ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼? ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੈਸੀਬਲ ਨੂੰ। ਡੈਸੀਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਸੈਲ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਰਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਟਿਸ਼ੂ। ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੰਤੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੰਤੂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਥਰੂ perspiration and the enlarging of blood vessel the skin help the body to maintain a steady? ਚਮੜੀ, ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟਬੀਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰੂ ਅ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਸਕਿਨ ਹੈਲਪ ਦਾ ਬਾਡੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਸਟੱਡੀ। ਇਹ ਆਊਗਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਤਾਪਮਾਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਲੈਨਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ MVEM ਜੇ ਸਨ, MVEM ਜੇ ਸਨ, ਮਰਕਰੀ, ਵੀਨਸ, ਅਰਥ, ਮਾਰਸ, ਜੁਪੀਟਰ, ਸੈਟਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ ਐਂਡ ਨੈਪਚੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਨ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀਨਸ, ਮਾਰਸ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਲੈਨਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸੂਰਜ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਵੀਨਸ ਹੈ, ਮਾਰਸ ਹੈ, ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਇਜ਼? ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼, ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮ, ਬਾਇਓਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਲਗਾਓ ਟਿਕ। ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਬਾਇਓਮ ਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਇਓਮ, ਤੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਇਕਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸ ਅਰਲੀਅਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ।
मतलब ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਣਥੰਭੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਰੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸੌਰੀ ਪੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਹੈਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਆਕਸੀਨ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ਦਾ এনवायरमेंट ਔਨ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਕਸੀਨ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਟ੍ਰॉ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੁੱਡ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼, ਤੂੜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਕਸੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਹਿ ਲੋ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਆਕਸੀਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਚਾਉਣ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਗੂਨ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਮਾਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਟਾਈਡਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਰਲ ਰੀਫ। ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਪੌਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈਕ ਸਕੈਲੇਟਨ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਲੇਟਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਰੌਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਅਰਥਵਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨੇਕ ਹੈ। ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀ, ਗੰਡੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਡੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੰਡੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।